زوال وہابی زوال دیوبندی زوال وہابی زوال دیوبندی زوال مطلق اعلیٰ حضرت مجاہد اعلیٰ حضرت مطلق اعلیٰ حضرت تطہیر حرامی تطہیر حرامی وہابی آتنکواد مصطفیٰ کے نور عین فاطمہ کے دل کا چین وہابی آتنکواد دیوبندی آتنکواد راہل آتنکواد مطلق اعلیٰ حضرت مجاہد اعلیٰ حضرت۔ یہ ویڈیو دیکھ کر اور اس بچے کی زبان سے اس طرح زہر اگلتا ہوا دیکھ کر بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا۔ آپ نے سنا نا یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، یا پھر اس بچے کی زبان سے کیا کہلوایا جا رہا ہے۔ وہابی سور، دیوبندی سور، وہابی آتنکواد، یہ حرامی وہ حرامی۔ اس چھٹا بھر کے بچے کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بیٹے تمہیں اسلام کس نے پڑھایا، تم کہاں پڑھتے ہو، کس استاد نے تم کو پڑھایا، کہاں سے یہ مسلکی زہر تمہاری نسوں میں بھرا گیا۔ کسی شاعر کی 4 لائنیں اس وقت یاد آ رہی ہے کہ دیوبندی، شیعہ، سنی، بریلوی میں ہم بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہم ہٹ گئے۔ اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے ہوئے سارے ٹوٹے ہوئے تیر ہے۔ سینکڑوں خدا ہے جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، اور ایک خدا والے سب بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ دیکھیے انسان تب تک صحیح ہے، یعنی خود کو اگر وہ صحیح سمجھے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسلک صحیح ہے اور میرے پیر صحیح ہے، میرے مولانا صحیح ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ پرابلم تو اور مسائل تو تب شروع ہوتے ہیں جب میرا مسلک ہی صحیح ہے، میرے پیر ہی صحیح ہے، میرے مولانا ہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، سب جہنمی ہے۔ ہم صحیح، سب غلط، سب جھوٹے، یہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں، اور اسی سوچ سے نفرتیں شروع ہوتی ہے۔ یہ مسلکی جھگڑے یہی ہے، ہم صحیح باقی غلط، ہم سچے باقی جھوٹے، ہم جنتی باقی سب جہنمی۔ چاہے کوئی بھی مذہب ہو، سب کا یہی حال ہے۔ اے میرے بھائیوں، آج کے حالات کیا ہے، اس کی نزاکتیں کیا ہے، مسلمان دنیا میں کس طرح پریشان ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا ہے کہ کسی مسلمان کی موب لنچنگ نہیں ہو رہی ہے، یا اسے مارا پیٹا نہیں جا رہا ہے۔ آئے دن کبھی مسجدوں پر حملے، کبھی مدرسوں پر حملے، کبھی مزاروں کی توڑ پھوڑ، مسلمانوں کے کاروبار کا بائیکاٹ، مسلمان لڑکیوں کا ارتداد، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ 50 ویڈیو روزانہ کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اسلام کے دشمن اور نفرتی لوگ ایک جگہ ہے، اکٹھا ہے، کھلے عام گنڈا گردی ہو رہی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں پر اس وقت آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ مسلمانوں کی کوئی ٹھوس سیاسی لیڈرشپ بھی ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، اور وہاں اس طرح کا مسلکی زہر بچوں کے معصوم ذہنوں میں پیوست کیا جا رہا ہے۔ ارے یہ ہماری آنے والی نسل ہے، کیا اس زہر بھرنے سے اور ایسی سوچ بنا دینے سے کیا آگے چل کے ہماری قوم کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بلکہ اسی جھگڑوں کی وجہ سے اور اسی اختلاف کی وجہ سے آج ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، مسلکوں میں بٹ گئے۔ کسی ایک مسلک کے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلک والے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ دنیا میں دشمن ہمیں صرف مسلمان سمجھ کے مارتا ہے، دیوبندی، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث کو الگ الگ کر کے نہیں۔ ہمارا مسلمان ہونا ہی دشمن کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کب سمجھیں گے ہم یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ 1 گلاس دودھ میں 2 چمچ تنبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا،
और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, अब आप इस वीडियो के कमेंट में ये मत कहना कि मिफ्ताही साहब आप ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं ये ऑलरेडी ट्विटर पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। मिलियंस ऑफ लोगों ने इसको देख लिया है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक यूजर है एडवोकेट खलीलुल्लाह खान, वो लिखते हैं कि यकीन मानिए हम मुसलमानों की बर्बादी के लिए बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि मैं सुन्नी हूं और मुझे फख्र है, लेकिन इस वीडियो में जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो ना तो सुन्नियत है और न ये इस्लाम हमें सिखाता है। हम इसके बिल्कुल भी खिलाफ है और बिल्कुल सही बात है। ये सुन्नियत है ही नहीं। बहुत सारे सुन्नी तो हमारे यहां भी रहते हैं, बहुत सारे बरेलवी हजरात हमारे यहां भी रहते हैं, 50 उनकी मस्जिदें हैं, लेकिन इस तरह की नफरत मैंने कभी नहीं देखी। वो हमसे भी मिलते हैं और बहुत अच्छे से मिलते हैं। हम आपस में प्यार और मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग कौन हैं और किस तरह की नफरत इनके जहनों में बैठी हुई है। याद रखिए, किसी भी तरह की कट्टरता हो खतरनाक ही होती है, और ऐसी कट्टरता जो आपस में दुश्मनियां बढ़ा दे, ऐसी कट्टरता जो इंसान को इंसान से लड़ा दे, ऐसी कट्टरता जो एक दूसरे को कत्ल करने पर आमादा कर दे, ये पूरी कौम के लिए, उसकी बका के लिए, उसके इत्तेहाद की यूनिटी के लिए खतरनाक है। जब भी मैं ऐसे मसलक की कट्टरता को देखता हूं, सुनता हूं, चाहे किसी भी मसलक के हो, देवबंदियों के हो, बरेलवी के हो, शियों के हो या अहले हदीस के हो, बहुत दिल दुखता है। लेकिन क्या करो, सुनेगा कौन मेरी चाक दामनी का अफसाना। यहां सब अपने अपने पैरहन की बात करते हैं। आज हमें इत्तेहाद, यूनिटी की सख्त जरूरत है। इसके बगैर हम जीत नहीं सकते, न आगे बढ़ सकते हैं। मैं 50 बार समझा चुका हूं, 50 वीडियो बना चुका हूं, पता नहीं कब समझेंगे। देखने वाला कोई मिले तो दिल के दाग दिखाओ, ये नगरी अंधों की नगरी है, किसको क्या समझाऊं। बस आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, पता नहीं ये झगड़े कब खत्म होंगे, लेकिन एक बात हम सब मिलकर ये तय कर ले, नफरत चाहे किसी भी रास्ते से आए, हमें उसे फौरन रद्द करना है, हमें उसे कबूल नहीं करना है। नफरत और कट्टरता और तशद्दुद चाहे मस्जिद के मिंबर से आए, या किसी जलसे जुलूस से आए, या किसी मौलवी की जबान से आए, तकरीर से आए, बयान से आए, या किसी सियासी स्टेज से आए, बस उसे वहीं पर रद्द करना है, कबूल नहीं करना है। जो लड़ाने की बात करता है या जो दुश्मनियां पैदा करने की बात करता है, उसे उसका बयान, उसकी बात वहीं पर रोकना है और उससे वहीं पर लड़ना है। जो नफरत की बात करेगा उसको वहीं पर रोकना है। और अपनी तारीख को याद रखो, फौज पर हजारों के कभी 72 भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पर तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने साहिलों पर कभी कश्तियां जलाई थी, तुमने कभी अपने बाजुओं को तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंग बदर में पछाड़ा था? कौन था जिसने दुर्रे खैबर उखाड़ा था? लेकिन ये सब हुआ था इत्तेहाद से, इत्तेफाक से, यूनिटी से। तब ये फिरके नहीं थे, ये मसलके नहीं थी, ये अलग अलग जमातें नहीं थी। हम सब एक थे। एक थे तो दुनिया में अमन था, आपस में भाईचारा था, कोई किसी को बुरा नहीं समझता था, बल्कि यहां तक के जो ईमान वाले नहीं है उनकी भी इज्जत की जाती थी, उनका भी एहतराम किया जाता था, उनको भी गले से लगाया जाता था। ये तो आपस में लड़ाने की बात करते हैं, ये कैसे काबिल कबूल हो सकती है? थोड़ा सोचना जरूर। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام